الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا، آسانیوں کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 یا 67 کی میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ 66 آیت نمبر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل پر عمل کرتے، اس کو قائم کرتے، اس کا نظام قائم کرتے، تو کیا ہوتا؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ تورات اور انجیل کے علاوہ نازل کیا گیا ہے وہ سارا اگر وہ قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کو اوپر سے بھی رزق ملتا، قدموں کے نیچے سے بھی رزق ملتا۔ اب یہ تورات اور انجیل کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے اور سمجھایا اور سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ تورات انجیل والے اگر اس کو قائم کریں تو کیا ہے، اب قرآن کا کیا معاملہ ہے یہ تم خود سمجھ لو۔ تو میں آج آپ کے سامنے تورات، انجیل اور قرآن کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے سامنے، اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو۔ اللہ اس کو اون کر رہے ہیں کہ تورات ہماری نازل کردہ کتاب ہے، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اور اس میں ہدایت اور نور ہے۔ ہدایت ہے سیدھے رستے کی، ہدایت ہے جنت کی طرف جانے والے رستے کی، ہدایت ہے اللہ کی طرف جانے والے رستے کی، اور نور ہے اس رستے کو پہچاننے کی چیز۔ جیسے رات کو سڑکیں تو اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ کی گاڑی کی لائٹ نہیں ہے تو آپ کے لیے سڑکیں بیکار ہوتی ہیں، آپ سفر نہیں کر سکتے۔ رات کو راستے تو موجود ہوتے ہیں، آپ کے پاس لائٹ نہیں، روشنی نہیں ہے تو آپ چل نہیں سکتے۔ جب دن کے وقت بھی راستے اور سڑکیں تو موجود ہیں، اگر کسی کی بینائی نہیں، آنکھیں اس کی کام نہیں کرتی ہیں تو وہ بالکل اس کے لیے بیکار ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی اور اس میں دو چیزیں تھیں، ہدایت بھی تھی اور ہدایت کو پانے کا، ڈھونڈنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا طریقہ، روشنی بھی تھی، نور بھی تھا اس ہدایت کی پہچان کا۔ یحکم بہا النبیون، اور اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے انبیاء۔ اسلموا الذین اسلموا، جو اللہ کے فرما بردار تھے انبیاء، وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے۔ والربانیون والاحبار، اور ربانی درویش، یہودیوں کے درویش اور احبار عالم علماء، وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے فیصلے۔ تین، انبیاء بھی تورات کے ذریعے فیصلے کرتے، ان کے درویش وہ بھی، شیخ مشائخ بھی اس کے ذریعے فیصلے کرتے، اور ان کے علماء بھی تورات کے ذریعے فیصلے کرتے۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس لیے کہ انہیں اللہ کی کتاب کی ذمہ داری دی گئی تھی حفاظت کی۔
बेमस्तहफज़ू मिन किताबिल्लाह, उन्हें अल्लाह की किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी कि तुमने इसकी हिफाजत करनी है। अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं जसारत करते हुए कि ये अल्लाह की किताब कुरान है, इसकी हिफाजत और जिम्मेदारी किसकी है दुनिया में? वैसे तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून अल्लाह ने खुद ली है, वो इसके मतन की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है कि इसका मतन नेस्त तो नाबूद नहीं होगा, दुनिया से खत्म नहीं होगा, मिटाया नहीं जा सकता। ये मतन कुरान जो है, कुरान का जो मतन है, ये क़यामत तक के लिए अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली। इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा, चाहे किताबी सूरत में अल्लाह इंतजाम करवा रहा है, चाहे कंप्यूटर की सूरत में करवा रहा है, चाहे हुफ्फाज की सूरत में हिफज करके याद करवा के अल्लाह करवा रहा है, करवा अल्लाह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने है। लेकिन इस पर अमल करने की जिम्मेदारी, इसको सीखने सिखाने की जिम्मेदारी, इसको समझने समझाने की जिम्मेदारी क्या ये भी अल्लाह की और फरिश्तों की है? तो तौरात और इंजील के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि तौरात इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर, उसमें हिदायत और नूर था और उसी के मुताबिक फैसले करते रहे। यहकुम बिहन नबियुना, उसी के मुताबिक नबियों ने फैसले किए। वल रुहबान वल अहबार, दरवेशों ने, मशाइख जो यहूदियों के थे, जो आलम थे, वो भी उसी के मुताबिक फैसले करते थे। अल्लाह उसकी वजह बयान कर रहे हैं कि वो क्यों इसी के मुताबिक फैसले करते थे, पाबंद इसी के क्यों थे? बिमस्तहफिज़ू मिन किताबिल्लाह, इसलिए कि इस किताब की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी हिफाजत की, कि इस किताब की हिफाजत तुमने करनी है। अब हिफाजत मतन का मैंने बता दिया कि अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी, लेकिन मदरसे कायम करना, उसकी ग्रामर को समझना, उसके कानून को समझना, उसकी फ़िक़्ह को समझना, उसके कानून विरासत को समझना, उसकी हुदूद को समझना, उसके अच्छे बुरे को समझना, उसके अवामर और नवाही को समझना, ये तो अब हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम कुरान को हाथ ही नहीं लगाएंगे और कुरान को पढ़ेंगे तो तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, और अगर किसी को समझ कर पढ़ता हुआ देख ले तो उस पर फतवा लगा देंगे कि ये तो गुमराह हो गया, जो तर्जुमे से पढ़ रहा है ये तो गुमराह हो गया। आजकल ये भी फतवे चलते हैं। बजाय इसके कि हौसला अफजाई करें आप दीन की तरफ आने वाले लोगों की, आप उनकी हौसला शिकनी करते हैं। कोई मस्जिद में आ गया नमाज पढ़ने के लिए, कभी तेरा पैंचा ऊपर नीचे, कभी तेरी टोपी ऊपर नीचे, बस उस पर एतराज ही एतराज है। हौसला शिकनी करनी है। नेगेटिव थिंकिंग, मनफी सोच दिमाग में इतनी बैठ गई है कि अच्छी सोच, मुस्बत ख्याल, मुस्बत बात मुंह से निकलती खाल खाल है। और यही मेरा और आपका टेस्ट है कि हमारे मुंह से जो कुछ निकलता है, खास तौर पे फिलबदी जो निकलता है, वही मेरे और आपके अंदर है। ये तो मुंह है इस बोरी का, ये वजूद जो है ये बोरा है, इसमें अगर गुलाब भरे हुए तो मुंह खोलेंगे तो गुलाब की खुशबू आएगी, और अंदर गंदगी भरी हुई तो मुंह खोलेंगे तो गंदगी निकलेगी बाहर। ये तो दरवाजा है, दरवाजे में से वही निकलेगा जो अंदर आपने भरा हुआ है। तो फरमाया इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी उनको, इसलिए वो इसको समझते थे, इस पर अमल करते थे। वकानु अलैहि शुहदा, और इस पर वो गवाह भी थे। फला तख्शवन्नास वख्शौनी, तो ऐ लोगों इंसानों से ना डरो, मुझसे डरो। वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, और ना बेचो मेरे अहकाम को मामूली कीमत पर। कैसे? अल्लाह का हुक्म आता है कि मिलावट, धोखाधड़ी मना है। जो धोखाधड़ी कर रहा है, जो मिलावट कर रहा है, वो इतना सा फायदा लेने के लिए अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है।
अल्लाह ने कानून बनाया कि विरासत में बेटी का भी हिस्सा है, तुम्हारी बहन का भी है, मरने वाले के माँ बाप का भी है, मरने वाली की बेवा का भी हिस्सा है। तो इंसान क्या कहता है, साडे वाले रिवाज नहीं जी है बेटियां ने विरासत जीसा देने का, साडे वाले रिवाज नहीं है। अब ये अल्लाह के कानून की कीमत उसने ये डाली कि जी हमारे रिवाज नहीं है। एक जो इंसान की फरसूदा रस्म रवाज है उसको अल्लाह के कानून पर तरजीह दी, ये कीमत डाली। उसके नजदीक, ये बात कहने वाले के नजदीक अल्लाह के हुक्म की ये वैल्यू है कि जो किसी बंदे ने अगर कोई रस्म रवाज बनाई है वो नहीं छोड़ा जा सकता, अल्लाह के कानून को छोड़ दो। तो फरमाया वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, मेरे हुक्मों को मामूली कीमत पर मत बेचो। पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने तफसीर जाल कुरान में फरमाते हैं, वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा कीमत मिले तो बेच दिया करो। लफ्ज कहा ना कि मामूली कीमत पर मेरे हुक्मों को ना बेचो, तो ज़ेन में नापुख्ता ज़ेन, जो तालिब इल्म का ज़ेन है, कच्चा ज़ेन, वो सोच सकता है कि शायद कीमत ज्यादा हो तो फिर तो इजाजत होगी। अल्लाह ने तो मामूली कीमत पर कहा है ना, मामूली कीमत पर ना बेचो। तो दूसरा मफहूम में मुखालिफ इसको, जिसको कहते कि उल्टा मफहूम ये बनता है कि ज्यादा कीमत मिले तो बेच दिया करो। तो पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जनाब पूरी रुए जमीन की दौलत भी अल्लाह के एक हुक्म की कीमत और उसके बराबर नहीं बन सकती। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। और अब कहां वो रस्म रिवाज, कहां हमारी ख्वाहिशें। एक बंदा अल्लाह का नाम लेता है, क्या कहता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह। अपना तारफ करा रहा है कि मैं अल्लाह की तौहीद को मानने की गवाही दे रहा हूं, अल्लाह के रसूल की रिसालत को मानने की गवाही दे रहा हूं, और इन दो गवाहियों पर ऐलान कर रहा हूं कि हय्या अलस सलाह, और नमाज के लिए। और बंदा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या कीमत डाली तुमने अल्लाह की, अकीमुस सलाता जो अल्लाह ने हुक्म दिया था, और जो उसने जिसके मुहिब और आशिक और दीवाने बने फिरते हो जिस नबी के, उस नबी का तो कौल ये है जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है। नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। अल्लाह का हुक्म है कि नमाज कायम करो, और तू कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या कीमत डाली तू अल्लाह ने हुक्म की, वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। बस इसी एक आयत पर, आयत के इसी एक टुकड़े पर गौर करते जाएं, सोचते जाएं कि हमने क्या अल्लाह की कीमत डाली। वो मुझे बुजुर्गों का एक वाकया मैंने पढ़ा था, तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ था फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह ने। पहले भी तज़किरा होता रहता उस वाकये का, वो इसी मौजू पर है, शायद इसको ज्यादा वज़ाहत से बयान करता है कि एक आलमे दीन थे, वो बैत होना चाहते थे, तो उन्होंने कहा मैं देने तो अपना शेख जो है ना जांच परख के टेस्ट करके फिर बैत करूंगा। वो गए एक हजरत साहब के पास, वहां रहने लग गए। तो बातों बातों में रात को हजरत साहब ने कहा कि भाई अल्लाह को अपने आप से बंदा ऊंचा ना समझे, तो कम से कम अपने बराबर तो समझना चाहिए अल्लाह को भी। अब ये रमज की बात थी, इशारा था, लेकिन जाहिरी जो तालिब इल्म वाले हैं उनका और मालूम ने कहा जी अस्तगफिरुल्लाह हजरत, ये आपने कितना गुनाह कर दिया, अल्लाह को अपने बराबर, अल्लाह की तो शान ही वखरी है, बहुत बुलंद है, वहुवल अलीयुल अज़ीम, और आप कहें कि बराबर समझने। तो उन्होंने फरमाया कि मैं कह रहा हूं कि अल्लाह की शान तो बहुत बुलंद है, लेकिन हम उसको बुलंद समझते नहीं है। तो मैं कहता चलो भैया ना समझो, लेकिन कम से कम बराबर तो रखो अल्लाह को, अपने से नीचे तो ना ले जाओ। हम अपने से भी नीचे ले जाते हैं।
हजरत को वो समझ नहीं आई, मौलाना साहब को वो बात। वो चले गए, उनको हुजरे में जनाब खाना आया, खाना पहुंचा तो बाद में बाहर से किसी ने आवाज दी अल्लाह के नाम पर। अब उन्होंने खोला तो 2 रोटियां थी, एक ताजी थी, एक बासी थी। हजरत साहब ने अल्लाह के नाम पर बासी रोटी चला दी, बासी रोटी अल्लाह के नाम पर और ताजी आप खा ली। सुबह आए तो शेख ने फरमाया कि हजरत मैं रात आपको यही अर्ज कर रहा था, आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही थी। जी कैसे? तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको कह रहा था कि अल्लाह है तो बहुत ऊंचा, बड़ा, बुलंद मर्तबा, लेकिन हम समझते ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि कम से कम अपने बराबर तो रखो। आप बराबर भी नहीं लोग रखते। नहीं जी। तो यही बात थी, रात आपके पास फकीर आया था, अगर आप अल्लाह को अपने से अच्छा समझते तो उसके नाम पर अच्छा देते, ताजा रोटी देते, सदका करते। और अगर बराबर समझते तो आधी ताजी देते, आधी पुरानी बासी रोटी दे देते। लेकिन आपने अल्लाह को अपने से भी नीचे रखा, ताजी खुद खाई और अल्लाह के नाम पर बासी दी। ये है बात जो मैं आपको समझा रहा था, रात आपको समझ नहीं आ रही थी। तो फरमाया फला तख्शवुन्नास बख्शौने, इंसानों से ना डरा करो, अल्लाह कहता है मुझसे डरो। जिनके मुकद्दर में अल्लाह से डरना आ जाता है, उनके अंदर अजीब तरह का गिना आ जाता है। गिना। और जिसके साथ आप लगते हैं ना, ये तो दुनियादारी का असूल है कि जिस बंदे के साथ आप चल रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ आदतें, कुछ सिफात आपके अंदर आ जाती, उठना बैठना आपके अंदर उस जैसा आ जाता है। तो अल्लाह के साथ लग जाएं, तो अल्लाह के साथ जो लगते हैं उनके अंदर गिना आ जाता है। आपने देखा होगा अपने दोस्त अहबाब में कितने लोग होते हैं जो खाने के बड़े बड़े शौकीन होते हैं। फलां तरह फलां जगह पे अच्छा खाना है, फलां चीज बड़ी अच्छी है। लेकिन बहुत कम लोग आपने देखे होंगे जो खिलाते शौक से हैं। खाने के शौकीन तो सारे होते हैं, खिलाने के शौकीन, ये अल्लाह की सिफत है कि खाता नहीं है, खिलाता है। तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, अल्लाह की सिफात अपने ऊपर तारी करो, अल्लाह के अखलाक अपने ऊपर तारी करो। जैसी अल्लाह की शानें हैं उन शानों में से अपना हिस्सा लेने की कोशिश करो, वैसा बनने की कोशिश करो, क्योंकि तुम अल्लाह वाले हो। वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, और फरमाया मेरे हुक्मों को मामूली कीमत पर बेच ना देना। और पूरी दुनिया भी, पूरी कायनात भी अल्लाह के हुक्म के बराबर नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अर्ज किया, अल्लाह कोई जिक्र बता मैं तुझे याद किया करूं। अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया कर। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या अल्लाह ये तो सारे आम, ये तो आवाम का जिक्र है, मुझे तो कोई खास बताइए। जब तक कीमत का पता ना चले तब तक उसकी अहमियत ज़हन में नहीं बैठती है। या अल्लाह ये तो आम लोग पढ़ते हैं, मैं तो कोई खास चीज चाहता हूं जो मेरे लिए हो। फरमाया मूसा अगर तराजू के एक पलड़े में ये ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए और दूसरे पलड़े में मेरे अलावा पूरी कायनात रखी जाए तो ये पलड़ा फिर भी भारी होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना जबानों पर चलाओ, इतना जबानों पर चलाओ, इतना जबानों पर चलाओ कि जान निकल रही हो और होठ ऑटोमेटिकली चल रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान ऑटोमेटिकली चल रही हो। बुजुर्ग फरमाते हैं क़यामत के दिन नामा अमाल दिया जाएगा, किसी को सीधे हाथ में, किसी को उल्टे हाथ में, और किसी को पीछे से। जो पीछे हाथ कर लेगा उसको पीछे साफ, उल्टे हाथ में आना, आगे करो पीछे करो, आना तो उसी हाथ में है। अब उसका एक बुजुर्गों ने फार्मूला बताया, कोई भी चीज लेनी है या देनी है सीधे हाथ से लो दो, इतनी आदत बन जाए कि क़यामत के दिन आगे बढ़े सीधा हाथ तुम्हारा। इतनी आदत बन जाए
کہ ہاتھ کوئی چیز آپ کو پکڑائے یا آپ نے پکڑنی ہے یا پکڑانی ہے تو ہاتھ ہی ایک کام کر رہا ہے. اور قیامت کے دن جیسے آنکھ کھلتی ہے آپ کی، کچھ لوگ موبائل چیک کرتے ہیں، کچھ لوگ آنکھیں ملتے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یعنی زندہ ہوئے ہیں ہم موت سے، نیند سے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور قبر میں بھی آنکھ کھلے گی، حشر کو بھی آنکھ کھلے گی. ایک آنکھ کھلی ہے تو جو عادت بنی، جو معمول بنا، وہی جاری ہوگا زبان پہ. تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میرے حکموں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ توجہ سے سننی یہ آیت آپ نے. اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو نہیں فیصلہ کرتا، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے قانون پر اپنی پسند ناپسند کو ترجیح دیتا ہے، اپنے تعلق اور رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیتا ہے، تو اپنوں کو غیروں پر ترجیح دیتا ہے، اپنی جیب کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ کافر ہیں. اب یہ میں وہ تفسیر کی بحث میں نہیں جاؤں گا، یہ کفر دون کفر ہے، یہ اس کفر کا کیا معاملہ ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ 3 قانون ایسے ہیں، 3 جرم ایسے ہیں کہ اگر ایمان والا بھی کرے تو قرآن میں فرمایا یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لفظ ظاہری یہی ہے. قرآن میں فرمایا کہ سود خور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. قرآن میں فرمایا سود خور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. قرآن میں فرمایا کہ جو ناحق قتل کرنے والا ہے، قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور قرآن نے فرمایا کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم وراثت نہیں کرتا، بیٹی کو، بہن کو، بیوہ کو، ماں باپ کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. سورہ نساء آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14. ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ملاوٹ نہ کریں تو خرچے نہیں پورے ہوتے، 2 نمبری نہ کریں تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، رشوت نہ لیں تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا، بیٹی کو وراثت میں حصہ دے دے تو بیٹے کا مال کم ہو جاتا ہے. اللہ پر ایمان ہی نہ رہا. رازق اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ بیٹے کا رزق میں نے دینا ہے، اللہ نے نہیں دینا. کیا کیا یار؟ اللہ پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا. ایمان کس کو کہتے ہو پھر؟ اگر اللہ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے تو اللہ پر ایمان کہاں گیا پھر؟ اللہ پر ایمان کا تو تقاضا ہے کہ اللہ کے حکموں پر ہی اتنا یقین ہو جتنا اللہ پر یقین ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے، تم کہتے ہو منافع سے بڑھتا ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، تم کہتے ہو مال دینے سے کم ہوتا ہے. ارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بات کو آنکھیں بند کر کے مانو اور اس پر عمل کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سن لو جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا بہانہ جو جواز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم کہتے جناب قانون ہی اسلامی نہیں ہے، حکومت ہی اسلامی نہیں ہے، قانون شریعت ہی نافذ نہیں ہے، اسلام نافذ ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں جناب، ہم تو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا. کوئی قیامت کے دن بہانہ چلنے والا نہیں ہے. اپنی ذات کے تم ذمہ دار ہو، حکومت کے ذمہ دار نہیں ہو، اپنی ذات کے ذمہ دار ہو، پوری سوسائٹی کے ذمہ دار نہیں ہو. اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرو، اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو مومن بناؤ،
اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بناؤ. قیامت میں، قبر میں اور حشر میں جو سوال و جواب ہے وہ سارا آپ کے اپنے بارے میں ہے، دوسروں کا نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے دوسروں کے بارے میں حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، آپ سے اپنا حساب لینا ہے. آپ کے سامنے کتاب کھلی جائے گی جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں، اس میں آپ کی زندگی کے سارے کرتوت، اعمال اور خیر اور شر ہوگا، دوسروں والا نہیں ہوگا. اس میں کوئی اکاؤنٹ نہیں، آپ کا ذاتی اکاؤنٹ ہی اس کتاب پوری میں چل رہا ہوگا، کسی اور کے اکاؤنٹ میں سے کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جرأت کریں اپنے آپ کو. خوشی اور موت اور زندگی اور کاروبار اور جینے کے سلیقے اور طریقے، ان کو اسلام کے مطابق، آپ سفیر ہیں اسلام کے نمائندے ہیں. آپ کو، مجھے اور آپ کو دیکھ کر اسلام نظر آنا چاہیے کہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں. کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ جی ہم ایسے 14ویں صدی میں تھے، 15ویں صدی میں تھے، 18ویں صدی میں تھے، کوئی نہیں چلے گا. نامہ اعمال آپ کو پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہی دینا ہے. لیکن اگر کوشش کر کے اسلام کے مطابق زندگی بتانے کی کوشش کرو گے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو گے جو اللہ نے رکھے ہیں، آپ کا کمال نہیں ہے. آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، آپ کا کمال نہیں ہے. اللہ نے ذمہ داری حسن سلوک کی لگائی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ نے اپنی توحید کے بعد درجہ رکھا. اللہ ادلکم علی اکبر الکبائر، فرمایا صحابیوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ گناہوں میں بڑے کبیرہ گناہ کون سے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ ہاں ضرور بتائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اسلام میں سب سے بڑا گناہ، اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو یہ علم مبارک کرے. اور اگلی اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو شرک کو سیکھنا اور سمجھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ مجھے پتا ہو کہ یہ زہر ہے اور پھر بھی میں وہی پیتا رہوں. ہاں، مجھے پتا ہے کہ زہر بڑا نقصان دے اور میں زہروں کی پہچان ہی نہ سیکھوں. چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی مجھے بتایا کہ اس میں زہر بھی پڑا ہوا ہے اور مجھے پیاس لگی، میں پینا چاہوں اور میں پتہ ہی نہ کروں کہ زہر کیا ہے، تو قصوروار کون ہے؟ تو سب سے بڑا شرک، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کا حکم ہے. وراثت میں بیوہ کو حصہ دینا اللہ کا حکم ہے. بیٹی کو حصہ دینا اللہ کا حکم ہے. اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دینا اللہ کا حکم ہے. غیر شادی شدہ عورتوں اور مردوں کی شادیاں کرنا اللہ کا حکم ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اللہ کا حکم ہے کہ جو بے نکاح کے ہیں، چاہے کنوارا ہے، کنواری ہے، چاہے شادی شدہ ہے، بیوہ ہے، چاہے رندوا ہے، طلاق ہے، جو بھی ہے، جو عورت مرد جوڑے کے بغیر رہ رہے ہیں، ان کی شادیاں کرنا اللہ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اے مردوں تمہاری ذمہ داری ہے. یہ ہمارا اشارے کرنا دوسروں پر ذمہ داری نہیں ہے، یہ بلکہ ذمہ داری نہیں ہے، گناہ ہے. ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور جائز کاموں میں دوسروں کا ساتھ دیا جائے، تعاون کیا جائے، مدد کی جائے. اور ہمارا حال ہی الٹا ہے. اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے بیٹے بیٹی کے لیے تو ٹھیک ہے، جب وہ کچھ کرنے لگتا ہے تو ہم آ جاتے نہیں یہ تو میں نے کرنا تھا، یہ رشتہ میں نے لینا تھا، رکاوٹ ڈالنے لگ جاتے ہیں. ادھر نہیں دینے دینا رشتہ، ہم نے ادھر نہیں کرنے دینا. کمال ہے، اتنے گندے ذہن ہمارے ہو گئے ہیں کہ نیکیوں میں تعاون کرنے کی بجائے نیکیوں میں رکاوٹ ڈالنے لگ جاتے ہیں. اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں انشاءاللہ
آج مغرب کی نماز کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔